سورہ آل عمران کی آیت کے نبی کی تلاوت بیٹے اس نعمت یاد یہ اس نعمت پر خدای تعالیٰ یہ جو صورت اس مدن آتا تیب کا دل واپس کرنے وہی کہنا سمجھئے چنہری میٹنگ تو آج معلوم کہ ترگل پر وارے کوشش کر اور الپتن آسن کے انڈیپینڈنٹ کینڈیٹس تمن کروز بیک تمن کروز فرون کن پاکنائی کیے تھے اور اسپیڈائی بیجا پابندی تھاؤں چنانچہ آج سلسلس مشروع توائیتی ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کوپوار اسمدن کیا کینڈیٹ آمد گروڈ کنن کیا نمائند آمد گروڈ کنن سماجی سدھار اسمدن لہذا چھے شروع بے شاسان چنانچہ آسلسل اسمد امدان ایسپر زمدری چھے کمچی ہے کہ واقع سمو کے حمد اللہ یہ ذہنیت کے ایک نیت مقصد خبر پت وون یمو اور دوٚپُکھ تیٚلہِ نِیِو الیکشن منٛز حصہٕ اَسہِ دوٚپُن الیکشن منٛز حصہٕ نیُن چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ نٔو کتھ کینٛہہ ہم 69 میں لڑے ہیں 70 میں 71 میں لڑے ہیں 72 میں لڑے ہیں 77 میں لڑے ہیں 82 میں لڑے ہیں اور 87 میں لڑے ہیں اَسہِ کیٛاہ حرجہِ چھُ مگر انتخابات گژھن نہٕ پُرامُن کینٛہہ نہ گژھن انتخابات صاف تہٕ شُد یِمو دوٚپ أسۍ دِمو یقیٖن گژھن اَسہِ کٔر دوٚپ چلو مانو یہِ تہِ بٔلکہِ گٔمٕژ آسہِ تبدیلی اگر 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے یِمو یِم پٔتِم پارلیمانی انتخابات کٔرۍ اور بہٕ چھُس الیکشن آف انڈیاہس مبارک کران میں ان کی مبارکبادی میں ان کو مبارک کرتا ہوں انہوں نے یہ بات ثابت کر دی کہ پچھلے پارلیمانی انتخابات بغیر کسی دھاندلی کو اختتام کو پہنچے آج بھئی مشکوز وانا آج اسمبلی مرتبہ موجود آج اس خیال تو ہم پابندی یمو دوکنا خبر کیا سیاسی مسئلات میں پھر دہرانا چاہتا ہوں جو ہمارے سیاڈی لوگ یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہی لکھیں جو ہم کہتے ہیں افسوس اس بات کا ہے وہ نہیں لکھا جاتا ہے جو ہم کہتے ہیں ایسا لکھا جاتا ہے جو وہ خود سمجھتے ہیں ہمارے خلاف میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری اس بات کو نوٹ کریں ہم نے ہندوستان کی جمہوریت کو اپنے ملک کی جمہوریت کو پچھلے پارلیمانی انتخابات میں آزمایا اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کا الیکشن کمیشن مبارکبادی کا مستحق ہے کہ انہوں نے پہلے پارلیمانی انتخاب جو اس 2 مہینے پہلے ہوئے وہ بغیر کسی دھاندلی جو ختم ہوئے کسی کارنر سے کوئی دھاندلی کی شکایت نہیں آئی اور اس بھروسے پر ہم لڑنے والے تھے پارٹی کی حیثیت سے لیکن مصلحتیں ہیں انہوں نے ہماری تنظیم کو بحال نہیں کیا کیا پتہ ہے ہمارے گھروں میں چھاپے پڑے کوئی پیسہ نہیں نکلا ہمارے گھروں سے جو غیر قانونی آیا ہو کہیں سے ہماری کسی ملک کے ساتھ کوئی خط کتابت ثابت نہیں ہوئی یہ بھی نہیں ہوا کوئی ہتھیار ہمارے گھروں سے نہیں ہوا 283 گھروں پر چھاپے ڈالے گئے یہ ہماری مظلومیت کا ثبوت ہے یہ ہم پر ظلم کا ایک وار ہے جو کیا جا رہا ہے پوچھا جا سکتا ہے کیوں کی کرتے ہو ہمارے معصوم بچوں نے کیا کیا ہے 80,000 سے لے کے 1 لاکھ بچے ہمارے متاثر کیا کسی سکول سے کوئی ہتھیار نکلا کیا کسی سکول کے اکاؤنٹ سے کوئی ایسا پیسہ ثابت ہوا جو غیر قانونی لایا گیا ہو ایسی کوئی شکایت نہیں لیکن محض اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کو خدا پرست بنانا چاہتے ہیں انسان دوست بنانا چاہتے ہیں ان پہ آخرت کی زندگی کا تصور دیکھنا چاہتے ہیں ان ترین اصولوں سے ہی انسانی سماج کو سدھارا جا سکتا ہے اور یہ لوگ پھر بھی ہم نے کہا چلو پابندی ہو گئی اب ان کی مرضی ہے لیکن ہم مشتعل نہیں ہوں گے ہم ایسے لوگ نہیں ہیں ہم پھر جمہوری راہ اختیار کریں گے ہم نے سوچا چلو 8-10 نشستیں
ये नते निशस्ते हैं। कम अज कम इनमें से अगर हम पर पाबंदी ना होती 50 निशस्तों पर हम मुकाबला कर सकते थे, 50 पर। हमने कहा चलो 5-10 ऐसी जगह हम तलाश करें जहां हम आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करें। इतना ही हमने किया है। ये इसलिए नहीं किया है कि हम अपनी कुव्वत मनवाएंगे, हरगिज नहीं। ये कभी हमने सोचा भी नहीं है। क्या सोचा है? सोचा है जो पार्लियामेंट मेंबर बनेंगे वो कम से कम ये कहेंगे कि जमात इस्लामी पर पाबंदी क्यों। हम नहीं, ये 10 उम्मीदवार भी नहीं हम सामने लाके इनको हिमायत नहीं करते। इससे पहले जो पार्लियामेंट मेंबर थे उनमें से एक ही पार्लियामेंट में नहीं था, वो थे अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर, बाकी गए थे। हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो पार्लियामेंट में हम पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और मैंने प्रेस को भी बताया है पहले, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं जिन्हें वहां बात करने का मौका मिला, आबिद साहब, उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी, उसमें रियासत की अच्छी तर्जमानी हुई। क्या उसमें जमात इस्लामी का कोई जिक्र है इसकी मजलूमियत का? तो हमने अंदाजा कर लिया कि ये लोग हमारी बात ऐवानों में नहीं उठाएंगे, जलसों में कहेंगे, प्रेस में कहेंगे। इसलिए हमने फैसला किया चलो चंद जगहों पर हम अपने आज़ाद उम्मीदवार जो होंगे, जो आज़ाद लड़ना चाहते हैं, हम उनका कैरेक्टर देखेंगे, हम देखेंगे वो किस पैमाने के लोग हैं। हम ये तवक्को रखेंगे अगर उनमें से सबके साथ या कोई भी कामयाब होता है उससे हम तवक्को रखते हैं कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जमात की लीडरशिप में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जमात अपने तरीके से एक काम कर रही है, हर एक को अपना असाइनमेंट दिया गया है, हर एक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। बस एक खौफ व दहशत का माहौल अभी भी बरकरार है, नॉर्थ में ज़्यादा है, लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो उनको असाइनमेंट दिया गया है अपने तरीके से हर एक अपना असाइनमेंट कर, बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। देखिए अभी कलीमुल्ला अंदर बता रहे थे कि लोग घर घर जाकर ये बोल रहे हैं कि जो वोटिंग के बाद आपका जो बैलेट बॉक्स से आपका नाम निकलेगा उसके बाद आप पे कार्रवाई होगी। इसी तरह से फैलाया जा रहा है कि जो कैंपेनिंग कर रहे हैं उन पे कार्रवाई होगी, आप पे बैन है, आपके लोगों को फिर हरासा किया जाएगा या जेल में भर दिया जाएगा। तो इस तरह से खौफ व दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन हम अपने अरकान और अपने रफ़का और अपने हमदर्द से ये कहना चाहते हैं, हमदर्दों से कहना चाहते हैं कि वो खुल के सामने आए, कोई खौफ की बात नहीं है। बस इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि कोई कन्फ्यूजन होगा। आपने मसले कश्मीर और पीओके को लेके अपनी स्पीच में इज़हार किया, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मैं यही बताऊंगा कि हम मसले कश्मीर और जो भी मसाइल यहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर के मसाइल हैं, उन सब मसाइल का हल बातचीत के ज़रिए हो और टेबल पे बैठा जाए, हर एक टेबल पे बैठा जाए, जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो टेबल पे बैठे और हर मसले का हल जो है बातचीत के ज़रिए हो। आखिरी सवाल पूछेंगे, ये इलेक्शन आप जमात अपनी बैन के लिए लड़ रहे हैं कि लोगों के लिए लड़ रहे हैं? देखिए दोनों चीज़ें हैं, हम जो भी बोलते हैं सच ही बोलते हैं, हमने कभी झूठ नहीं बोला है। दोनों चीज़ें हैं, बैन के लिए भी लड़ रहे हैं और लोगों के लिए भी लड़ रहे हैं। और हमारा इस पे यकीन है कि हमने इससे पहले ही मशवरा किया था कि अगर हमारा बैन हट जाता है तो हम जो है हर जगह से अपने कैंडिडेट्स उठाएंगे। लेकिन बैन नहीं उठा तो हमने 10 जगह से उठाए, लेकिन हमारा यकीन है कि हमारा बैन भी उठ जाएगा और लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं वो काम भी होगा।